ओम शांति। अज 15/10/2022 की बाणी है। बाबा आखदे ने, मिठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ याद विच बैठण दा अभ्यास पाओ। भोजन ते भी एक दूजे नूं बाप दी याद दुआओ। याद करदे करदे तुसी पास विद आनर हो जाओगे। अज बाबा ने अपने बच्चों नूं प्रश्न पुछया, किस कमी दे कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप दे कोल आंदी है। अज बाबा का उत्तर है, कई बच्चे हले तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं, मूँह तो दुख देण वाले बोल बोलते रहते हैं। इसलिए बाप दे कोल रिपोर्ट आंदी है। बच्चों नूं बहुत प्रेम नाल चलना है। जेकर खुद विच ही कोई अवगुणी रूपी भूत होवेगा तां दूजियां दा किवें निकालोगे। इसलिए देवता वर्गा प्रेम स्वरूप बनना है, भूत कढ़ देना है। गीत है अज दा, आखिर ओ दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे गरीब निवाज बाप नूं जान चुके हैं अते बाप दी याद विच बैठे रहंदे है। भावें अखां नाल किसे नूं भी वेखण, कर्म इंद्रियां नाल कर्म भी करन, परंतु गाया जाता है हत्थां नाल कर्म करते रहो, दिल माशूक वल लगाते रहो। ब्राह्मण कुलभूषण जानते है अते उन्हां नाल ही बाप गल करते है कि आधा कल्प तुसी बाप नूं याद कीता। ड्रामे अनुसार हुण तुहानूं बाप दी याद आई है कि सृष्टि चक्कर किवें फिरदा है। सारी दुनिया विस्मृति विच है। बाप दी रचना नूं अते बाप दे पातित तो पावन बनाण ਅਤੇ ਸਰਬ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਤੱਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਚయిਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਦਿ ਮੱਧ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਠ ਵਜਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਵਜਾਉਣਗੇ। ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਅੰਤ तक जन्म लेंदे हेठां उतरदे आए है। हुण कलयुग अंत विच तुहाडी चढ़दी कला है। कहंदे है चढ़दी कला तेरा भाणा सर्व दा भला। तां तुहानूं सारी समृद्धि आई है। इस नूं कहा जाता है समृद्धि लभदा माना नष्टो मोहा। किस दे द्वारा समृद्धि आई है? बाप द्वारा। अपने आप समृद्धि नहीं आई। तुसी जानते है असी आत्मा परम पिता परमात्मा दी संतान हाँ। ये शरीर तां लौकिक बाप ने दिता है। हुण परलौकिक बाप कहंदे है इस पुराने शरीर दा भान छड्डो। जिवें सप पुरानी खल छड्डदा है अते नवीं लैंदा है। ये गल सतयुग नाल लगदी है। तां तुसी भी सतयुग तो लेके खल छड्डना शुरू करोगे। हुण तुहाडा अंतिम जन्म है। बाप कहते है बाकी थोड़ा समय है, थानू धीरज मिलिया है। तुसी खुशी विच हो कि असी फिर तो बाप द्वारा सुख का वरसा पा रहे हाँ। सुख का वरसा तो बाप द्वारा मिलेगा ना। ये गल मनुखा की बुद्धि विच नहीं आती। वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर विच जाणगे तां उन्हां दी बुद्धि विच ये नहीं आवेगा कि वो कौन है। ये तां भगती मार्ग विच हथ जोड़ के कहते रहते है तुम मात पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा का सब तो बड़ा ठहरिया। शिव बाबा बागवान भी है क्योंकि नवें दैवी बगीचे का कलम लगाते है तां खुद माली भी है अते हथ फड़ के लै जाते है। तां बाबा माली बागवान अते खवैया किवें है? ये सब तुसी बच्चे ही जानते है। ये सब अनेक नाम है। उन्होंने लिबरेटर भी कहते हैं। याद भी उन्होंने करना है। बाबा कहते हैं इत्थे आंदे है तां शिव बाबा नूं याद करके आओ। असी तां शिव बाबा नूं अपना बनाया है। ब्रह्मा ने भी उन्होंने अपना बनाया है। तां असी उन्होंने ही क्यों ना याद करिए। चित्तर विच भी विखाया है। सब शिव नूं मनदे है। बाबा आत्मावां नाल गल करते है। आत्मा ने कहा जीव आत्मा कहांगे क्योंकि जदों आत्मा इकल्ली है तो बोल नहीं सकती।
ਸਰੀਰ ਬਿਨਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਠ ਵਜਾਉਣ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਪਾਠ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੂਜਾ ਲੈ ਪਾਠ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਠ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਨ ਤਾਂ ਛੂਟੇ ਗ੍ਰਹਿਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ, ਹੁਣ 9 ਕਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਜਿਹੀ ਲਕੀਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੇ ਦਾਨ ਤੇ ਛੂਟੇ ਗ੍ਰਹਿਣ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਧਨ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਬਾਵਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਜਨਮੰਤਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਜੋ ਕਰਮ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੰਗ ਤੋੜ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੰਗ ਜੋੜੋ। ਹੋਰ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੂਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ 84 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਾਠ ਨੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਲਬਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਤ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਇਮਰਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਵਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਾਪ ਦੇ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਵਰਨ ਲਾਇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕ੍ਰੋਧ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵਰੂਪ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਭੂਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵਰੂਪ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖੋ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੰਡਰ ਖਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ।
ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ। ਖੁਦ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਵਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰਧਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਸੋਣਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਯਾਦ ਠਹਿਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਦਤ ਪੈਣ ਨਾਲ ਯਾਦ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਿੱਟੀ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਸਹਿਜ ਯੁਗ। ਹੁਣ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਧਾਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਡਰੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਪੱਕੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਜਮਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮ ਸੋ ਹਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਮ ਸੋ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਦ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਖਾਦ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਤਾਂ ਪਾਸ ਵਿਦ ਆਨਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪੁਰੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ। ਨੰਬਰ 1 ਪਰ ਧੰਦਾ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਵਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜੋ ਭੂਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਮਾਲਿਕਪਨ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਸਮਰਥ ਭਵ। ਮਾਲਿਕਪਨ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਸਮਰਥ ਭਵ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਦਾ ਮਾਲਿਕਪਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਰਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੁਭਾਵ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਸੁਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵ ਮਤਲਬ ਸਭ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਤਮਿਕ ਭਾਵ। ਇਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨਾਦਿ ਅਤੇ ਆਦਿ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਸਮਰਥ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਪਰਵਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਲੋਗਨ ਅੱਜ ਦਾ। ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਪਰਸਥਿਤੀ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਤੇਸ਼ਵਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਮਹਾਵਾਕਿਆ। ਨੰਬਰ 1 ਪਰ ਬਦਨਸੀਬੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ, ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਦਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਬਦਨਸੀਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਰਵਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਸੀਬੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਦਨਸੀਬੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ
ਇਹ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਤਕਦੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਉਸ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸ ਕਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਤਨੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 पे ਮਾਤੇਸ਼ਵਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਉਸ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੋਤੀ ਬਿੰਦੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਆਫਿਕ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਮਾਈਟ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵਾਸੋ ਸਵਾਸ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਪਾ ਜਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਾਪਾ ਜਾਪ ਮਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਨੈਚੁਰਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਨ ਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਯੋਗ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਭਵਿੱਖ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾਈ ਪ੍ਰਲਬਧ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਯੋਗ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।